Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about pollen grain. Actually I made video of this one, what microstructure of microsporangium and microsporogenesis. You can also watch those videos, and today we are discussing about pollen grain. The pollen grain, I make videos as a NCERT line. The pollen grain represents a male gametophyte. Pollen grain ಇರುತ್ತೆ. pollen grain ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಂಜಿಯಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್, then form microspore tetra. Each microspore will become a pollen grain. This one pollen grain represents the male gametophyte. This is important, male gametophyte. Then from this line to this line, it is something they will give. Actually hibiscus, you take hibiscus flower and there is yellowish powdery pollen grain on your finger. If you touch this flower, this is yellowish powdery pollen grains. We touch and this sprinkle the water and slide over the microscope. You watch these pollen grains on the microscope, then you get a variety of architecture of pollen grain as a size, shapes, colors, design, and then friends, you watch those what pollen this one pollen grains on the microscope. You get variety of architecture as a size, shapes, colors, design seen on the pollen grain of different species. These are the structure of different species of different pollen grain structures. This one. Then in this paragraph they will only they will give only about a structure of this one pollen grains. The pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. Pollen grains ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು pollen grain ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ pollen grain 25 to 50 micrometers in diameter. Very small, very minute ಇರುತ್ತೆ pollen grain ಅನ್ನೋದು. In diameter, not in radius. 25 to 50 micrometers. ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಯಾಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ 2 ಲೇಯರ್ಡ್ ವಾಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು 2 ಲೇಯರ್ಡ್ ವಾಲ್. ಇದು pollen grain ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಲೇಯರ್ಡ್ ವಾಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದೆನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸೈನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೈನ್. This hard one, it is hard. Actually it is made up of sporopollen. This hard yakiruttandre it is made up of sporopollen, which is the one of the most resistant organic material known. This one sporopollen in the it is one of the most resistant, means next line ideno, it can withstand high temperature and strong acids and alkalis. Sporopollen it is withstand andre it not degraded at a high temperature and strong acids and alkali. ಆಮೇಲೆ ನೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲಿನ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರಲಿ ಅದು ಸ್ಪೋರೋಪೋಲಿನನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. pollen grain is exine, has a prominent apertures called germ spores. This one exine, outer layer hard. This one it is made up of sporopollen. This sporopollen actually it is discontinuous layer. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ germ pore. Which where sporopollen is absent. Exine ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. Where germ pore is present, there sporopollen is absent. Then we go pollen grains are well preserved as a fuels. ಇದು ಸ್ಪೋರೋಪೋಲಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪೋರೋಪೋಲಿನ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಎಕ್ಸೈನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್. ಎಕ್ಸೈನ್ ಇದೆ ಒಂದು pollen grain ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಕ್ಸೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಎಕ್ಸೈನ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಎಕ್ಸೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸೈನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ germ pore? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ germ pore ಇರುತ್ತಲ್ಲ, germ pore ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ
ಅದು ಓವಲ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಓವರಿ ಒಳಗೆ ಗೈನಶಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಫೋರ್. ಆಮೇಲೆ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೈನ್. is this one layer we called intine. This is exile, this one entine, entine. It is thin and continuous layer. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೇಯರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಥಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಕ್ಟಿನ್. ಇಂಟೈನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇದು cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. ನೋಡಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅದೇನದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು. ವೆನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 2 cells. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆದಾಗ ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಇದು ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗಿರೋ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ 2 cells ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ದೆನ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. They contain 2 cells, vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is bigger from this area. Vegetative cell, generative cell, this area. So vegetative cell bigger and abundant food reserve and large ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಶೇಪ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರೇಟಿವ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಶೇಪಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಶೇಪಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪಡ್ ವಿತ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಇದು ಕೂಡ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ಗರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಶೇಪ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವುದು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ 60% ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. 60% ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಡ್ ಅಟ್ 2 celled stage. 2 celled stage ಅಂದರೆ ಇದೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು, ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ 2 celled stage. ಅದು 60% ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಶೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ಲಿ. ಮೈಟೋಟಿಕ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದಿದ್ದು 2 ಆಗೋದು. ಆ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 2 male gametes. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2 male gametes ಬಿಫೋರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆರ್ ಶೆಡ್ 3 celled stage. ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು 2 male, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, 2 male gametes. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 celled stage ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 60% ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ 2 celled stage ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದರೆ 40% ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 3 celled stage ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 3 celled ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 2 male gametes ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಟೋಟಿಕ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿವೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಾಸಸ್ ಸವರಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorder like asthma, bronchitis, etc. Pollen grain it is causes allergy and bronchial affliction. ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಲಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ if it is goes to our nose, and leading to chronic respiratory disorder. This one disorder ಅಂದರೆ ಅವೇ ಅಸ್ತಮಾ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಬರೋದೇ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಂದ. and it is mentioned that Parthenium and or carrot grass that came into India as a contaminated with the important wheat. ಈ ಪ್ಯಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಫುಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ವೀಟನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ವೀಟನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಯುಂಬಿಗೇಟಿಸ್ ಇನ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಅದು ಯುಂಬಿಗೇಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಕಾಸಸ್ ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್
This paragraph they will tell about only pollen grains helps. Actually helps andre it gives nutrients and it gives vitamin. It gives what? Start. From NCERT line, we go to pollen grains are rich in nutrients. Okay? Pollen grains are rich in nutrients. It has become passion to recent year to use pollen tablets as a food supplements. ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ pollen grains ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ that's why they will use as a full food supplements in western countries in the like Asia, Africa. The large number of pollen products in the form of tablet and syrup. Pollen grains are rich in nutrients iruttalla, that's why they will pollen products are in the form of tablets and syrups and tonic type tablets like are available in the market ಅಲ್ಲಿ available ಆಗುತ್ತೆ. The pollen consumption has been climbed to increase the performance of athletes and race horses. Athletes ಮತ್ತು race horses ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, if they will get pollen products ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಪ್ ದೇ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ pollen grain ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ದು ಎಷ್ಟು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ pollen grain ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ NCERT ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ when once they are shed, pollen grains when they are shed, pollen grains have land on the stigma before they lose viability. ಅದು viabilityಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅದು pollen ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. if they have to bring about fertilization ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ how long do you think the pollen grains retain viability? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅವರ್ಸು ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಂತ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ pollen grain ರಿಮೇನ್ ವಯಬಲ್ ಈಸ್ highly variable and at some extent depend upon the prevailing temperature and humidity. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ pollen grain ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಏನು pollen grain ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ಇನ್ ಸಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಏನು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ pollen grains ಲೂಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ವಿತಿನ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇದು ಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಈ pollen grain ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ plant 30 minutes, within 30 minutes it loses its viability of their release maintain viability. Start. And then in some members of Rosaceae, Leguminaceae, Solanaceae, these ಇದಾವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್. ರೋಸಿಯೇಸಿ ಅಂದರೆ ರೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸು, ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೆಟು, ಅದು ಏನು ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಆ ಟೈಪು, ಸೋಲೆನೇಸಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅವು ಮಂತ್ಸ್ pollen grain ವಯಬಿಲಿಟಿ ಎಟ್ಟಿರುತ್ತಂದರೆ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟ. ಹಿಯರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಸೆಮೆನ್ sperm of many animals including human for artificial insemination. ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಯೂಟರಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪು is possible to store pollen grains of large number of species for years in liquid nitrogen. This one temperature important, minus 196 degrees Celsius, not Fahrenheit, not Kelvin. It is minus 196 degrees Celsius. pollen grains ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿತ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ minus 196 degrees Celsius. Such stored pollen can be used as a pollen bank, similarly as a seed bank. ಈ pollen grain ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ pollen grains ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಬೌಟ್ pollen grain. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದು ಲಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಿಸ್ಟಲ್ಲು ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು NCERT ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.